Hello students, welcome to GB tutorial. So this is our second part of this video. First part to already upload dia hoi goise. So tate asile amar basic concepts of accounting. Tumalokor kenekwa lagise sai muk janaba in a comment sections aru jodi konoba obhibhabokote sai ase tetia hole jodi teolukor konoba sinaki commerce student ase teolukoko share kori diba ar nishchoy koi apnalokor motamot to janabo. So aji ami start koru ajir video. Ajir main topic hoise amar journal entries, rules and example. ঠিক আছে? So journal entries moi already koi ahisu last video tut moi koisilu journal entries ki hoy. This is the first and foremost steps for accounting cycle. Aru yate business transactions bur record kora hoy in the books of accounts. ঠিক আছে? So journal entries at ami jiman bur business or logot related transactions bur ase hebur record koru aru yate ki thake jiguno journal entries or duta sides thake. First one is debit side, second one is credit side. So ekhini ami monot rakhim journal entries ot ki thake debit side and credit side. Etur pora ami ekhini monot rakhile hol. So moving to the some questions. Before that we are going to learn about the rules. Amar yate duta rule tumaloke use koriba para. Basically amar this one is the golden rule, known as golden rule, and itu amar modern approach hai. Itu use koriba para, itu use koriba para. So moi ebar discuss kori disu. First class ot ami hikisilu what is real account, what is personal account, and what is nominal account. ঠিক আছে? So real account on moi already kolu je tumalokok journal entries or duta sides thake. Eta hoise debit, another one is credit side. So debit side or ami ki likhim in real account. Okol real account or khetrot he etu rule byabohar kora hobo. Before that real account ki hol logot related asil assets or logot. ঠিক আছে? So ateli he said debit what comes into the business but debit what comes in. তুমি তোমার হাতত কি আহি আছে যদি পয়সা আহি আছে পয়সা যদি তোমার হাতত আহি আছে তুমি সাপোজ ধৰিলা ফাৰ্নিচাৰ এটা সেল কৰিছা তোমাৰ হাতত পয়সা আহি আছে তো পয়সা আহি থাকিলে আমি কোনটো সাইডে ৰেকৰ্ড কৰিম ডেবিট সাইডত ডেবিট what comes এখিনি যদিও নপঢ়া what comes in ঠিক আছে so this is the rule for debit আৰু ক্ৰেডিটছত কি হ'ব ক্ৰেডিট সাইডত what goes out তোমাৰ হাতৰ পৰা কি গৈ আছে এতিয়া বিফৰ স্টাৰ্টিং জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ আমি গম পালো যে জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ কি হয় জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ কৰিব কাৰণে কিছুমান ৰুলছ আছে ঠিক আছে এটা হৈছে গোল্ডেন ৰুল এটা হৈছে একাউন্টিং ৰুলছ বা একাউন্টিং ৰুলে হয় বেসিক্যালি এটো মডাৰ্ন এপ্ৰোচ হয় এটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচ আছিল ঠিক আছে এক্সামত আহে এটো discuss about the golden rules of accounting ba mention the golden rules of accounting etu basically exam ot amar ahe ketiaba modern approach to ahi jay etu account etu modern etu amar modern etu traditional ঠিক আছে so etia ma golden rule to অলপ explain kori dim আমি লাস্ট ক্লাসত কৈছিলো what is real account what is personal account what is nominal account আকো এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছো real accountৰ আন্ডাৰত কি আহে assets ঠিক আছে যোনবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ আমাৰ বিজনেছৰ লগত ৰিলেটেড হয় মই অলপ আগতেও কলো যে আমি যেতিয়া জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ কৰিম তাতে দুটা সাইডস থাকে এটা হৈছে ডেবিট another one is credit So debit ketia hobo suppose moi eta assets bikri korisu sell korisu aru mur hatot poisa ahi ase ei poisa je ahi ase hetu kuntu side ot jabo mur debit side ot debitor rule to ki likha ase what comes into the business ba what comes in buliu likhibo para ekini jodi ni likha ঠিক আছে debit what comes in mur hatot poisa ahi ase so ডেবিট সাইডত মই কি লিখিম মোৰটাত যে পইচাটো আহি আছে ক্যাশ একাউন্ট ডেবিট হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে ক্ৰেডিটৰ ৰুলটো কি হয় what goes out suppose মই আজি এটা ফোন কিনিছো ফোন কিনোতে কি হল মই দোকানীক আজি পইচা দি আহিছো মোৰ হাতৰ পৰা পইচা গৈ আছে সো পইচা যেতিয়া মোৰ হাতৰ পৰা যাই থাকিব তেতিয়া মই কোনটো সাইডে ৰেকৰ্ড কৰিম ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে
যোনবিলাক এছেটছ বিক্ৰী কৰিলে বা মই কিনোতে যেতিয়া মোৰ হাতত পইচা আহিব পইচা কেতিয়া আহে আমাৰ হাতত যেতিয়া মই বস্তু এটা সেল কৰিম তেতিয়া ডেবিট সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু যেতিয়া মোৰ হাতৰ পৰা পইচা যাব মই যেতিয়া পাৰচেজ কৰিম আৰু দোকানীক পইচা দি আহিম তেতিয়া কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে সো অনলি ফৰ দা এছেটছ বা ৰিয়েল একাউণ্টৰ আন্ডাৰত যিবোৰ পৰিব হেতুৰ কাৰণে আমি এটো ৰুল ইউজ কৰিম ডেবিট what comes in credit what goes out তোমালোকে এটো লাৰ্ন কৰি লবা সো কাম টু দা নেক্সট that is your personal account কি আছিল আমাৰ পাৰ্সনৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে পাৰ্সন এজন পাৰ্সন এটা আৰ্টিফিশিয়াল পাৰ্সনো হ'ব পাৰে আমাৰ নেচাৰেল পাৰ্সনো হ'ব পাৰে হিহতৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ আমাৰ ট্ৰানজেকচনছ হ'ব বিজনেছত সেইবোৰ আন্ডাৰ আমাৰ পাৰ্সনেল একাউণ্টত পৰিব আৰু হিহতৰ কাৰণে এটা ডিফাৰেন্ট ৰুল আছে সো পাৰ্সনৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট হয় দুটা সাইড অবভিয়াসলি আমাৰ ইয়াতে আছে ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট ডেবিট কেতিয়া হ'ব দা ৰিসিভাৰ যোনে পইচা পাই থাকিব ৰিসিভ কৰিব মই কাবাক এটা বস্তু সেল কৰিছো ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰা মই পইচা পাম আই এম দা ৰিসিভাৰ হিয়াৰ সো ৰিসিভাৰ হলে কোনটো সাইডত হ'ব ডেবিট সাইডত ক্ৰেডিট দা গিভাৰ যোনে মোক পইচা দি আছে সেই মানুহজন কোন হ'ব কোনটো সাইডত যাব ক্ৰেডিট সাইডত হি মোক কি দি আছে পইচা দি আছে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি পার্সোনাল একাউন্টত ডেবিট সাইডত কি হয় যোনে পইচা রিসিভ কৰে আৰু ক্রেডিট সাইডত কি হয় যোনে পইচা দি আছে ওকে লাস্ট ওয়ান ইজ নমিনাল একাউন্টত আমাৰ কি আছিল আন্ডাৰ অল দা এক্সপেন্সেস লসেস ইনকাম বা গেইন ঠিক আছে So nominal account or debit side ki jabo all the expenses and losses tumar business or logot related jiman bur khorsa ase jiman khini tumar loss hoise hekhini tumi khodai kuntu side ot record koriba debit side ot aru jetia tumar income hobo tumar poisa gain hobo tumar poisa bahibo tetia tumi kuntu side ot record koriba credit side ot ঠিক আছে সো নমিনাল একাউন্টত আমাৰ নমিনাল একাউন্টৰ আন্ডাৰত কি আহে অল দা এক্সপেন্সেস এণ্ড লসেস আৰু কি আহে ইনকাম এণ্ড গেইন কিন্তু এই দুটা বস্তু আমাৰ সেগ্ৰিগেট হৈ আছে ইন ডেবিট অৰ ক্ৰেডিট সাইড ডেবিট সাইডত আহিব অল দা এক্সপেন্সেস এণ্ড লসেস আৰু ক্ৰেডিট সাইডত আহিব ইনকাম অৰ গেইন এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে পুৰা লাৰ্ন কৰিবা these are the very important formulas for doing the journal entries without this তুমি journal entries কৰিব নোৱাৰা বুজিও নাপাবা first of all আমি জানিব লাগিব types of accounts এই accounts কেটা কেনেকৈ segregate হৈ আছে আৰু ইয়াৰে আন্ডাৰত কি আহি আছে real account কিহৰ লগত related হয় personal account কিহৰ লগত related হয় and nominal account কিহৰ লগত related হয় এইখিনি আমি জানিব লাগিব after that আমি কি কৰিম ৰুল খিনি এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে যদি মই নাজানো ৰিয়েল একাউন্টৰ লগত কি ৰিলেট হৈ আছে মই কেনেকৈ ইউজ কৰিম এই বিলাক ৰুল হয় না নহয় সো এইখিনি তোমালোকে পুৰা লাৰ্ন কৰিবা দিস ইজ দা ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচ এইখিনি আমি ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচৰ আন্ডাৰত পৰে আৰু তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে এটো লাৰ্ন কৰি থব পাৰা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো come to the second point that is our modern approach ঠিক আছে so modern approach to basically same হয় কিন্তু লিখা স্টাইল টো বেলেগ হয় ইটো তুমি সাগে আৰু ইজি ওয়েত বুজি পাবা so মই কি কৈছিলো assets কি হয় আমাৰ সম্পত্তিবোৰ এটো মানে ডেবিট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সম্পত্তি বা assets বোৰ আমাৰ বাঢ়িব ঠিক আছে এসেট যেতিয়া ইনক্ৰিজ হ'ব মোৰ ঘৰত অলৰেডি এখন সোফা আছিল মই আজি যা আৰু এখন সোফা কিনি আনিছো ঠিক আছে সোফা মোৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে সোফা ইজ এসেটস ফৰ মি সো কোনটো সাইডত হ'ব ডেবিট সাইডত পাৰচেজ একাউন্ট ডেবিট হ'ব ঠিক আছে ক্ৰেডিট কেতিয়া হ'ব মোৰ তাতে দুখন সোফা আছিল মই এখন সোফা আজি সেল কৰি দিছো মোৰ ফাৰ্নিচাৰ কমি আছে মোৰ এসেটস কমি আছে সো কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড কৰিম ক্ৰেডিট সাইডত
সো যেতিয়া এসেটস বাঢ়িব এইটো সাইড মানে বাঢ়িছে তেতিয়া কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব ডেবিট সাইডত আৰু যেতিয়া সোফা এসেটস কমিব মাইনাস তেতিয়া কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে next come to the second point that is loss বা expenses তোমাৰ বিজনেছত আজিও লস হৈছে কালিও লস হৈছে বা লস বেসিক্যালি ইয়াৰৰ পিছত হয় এন্ডিং অফ দা ইয়াৰ যেতিয়া এটা ইয়াৰ কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া আমি গম পাও কিমান লস বা প্ৰফিট হৈছে আমাৰ বিজনেছত বাট আ সাৰ্টেন পিৰিয়ড লাগে সো আমাৰ ডে টু ডে লাইফত কি হৈ থাকে বেসিক্যালি আমাৰ এক্সপেন্সেস বোৰ হৈ থাকে ন যিমান মোৰ এক্সপেন্সেস বাঢ়ি যাব মই ৰাতিপুৱা বাছে দি আহিছো মই ৰাতিপুৱা আৰু কোবাত মই খৰচা কৰিছো মোৰ কিবা লাগতিয়াল বস্তু কিনিব আছিল তাতে মই খৰচা কৰিছো দোকানিক দি আহিছো তাৰ পিছত মোৰ আৰু কিবা কিবি ভাত খাওতে খৰচ হল মই আজি হোটেলত ভাত খালো ঠিক আছে লাঞ্চ কৰিলো তাতে মোৰ খৰচা হল ডে টু ডে মোৰ যিমান এক্সপেন্সেস আছে যিমান মোৰ খৰচা হৈ থাকিব যেতিয়া মোৰ খৰচা বাঢ়ি থাকিব তেতিয়া মই কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড কৰিম ডেবিট সাইডত আৰু যেতিয়া মোৰ খৰচা কমিব এনেহলে ডে টু ডে মই around মই মোৰ পাঁচটা মান এক্সপেন্সেস থাকে বাছৰ ফেয়াৰ থাকে লাঞ্চ কৰা খৰচা থাকে মোৰ আহা যাওতে আকৌ খৰচা হয় ঠিক আছে আৰু কিবা কিবি মোৰ এনেকে ডে টু ডে লাইফত পাঁচটা মান মোৰ এক্সপেন্সেস আছে যেটো মোৰ ৰেগুলাৰ বেসিছত হয় সাপোজ কেতিয়াবা মই লাঞ্চটো নকৰিলো ঠিক আছে তো মোৰ এটা খৰচা কমি গল মোৰ এক্সপেন্সেস কমি গল আজি মই চাৰিটা এক্সপেন্সেস হল দিনটোত যেতিয়া কমি যাব কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে বেসিক্যালি এসেটস আৰু এক্সপেন্সেসৰ কাৰণে আমাৰ ৰুলটো সেম হয় এইখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে চাব পাৰা সেম ৰুল ইন শৰ্ট whenever যেতিয়া এসেটস আৰু এক্সপেন্সেস বাঢ়িব আমি কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড কৰিম ডেবিট সাইডত যেতিয়া মোৰ এসেটস আৰু এক্সপেন্সেস কমিব মই কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড কৰিম ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে এনেকে মনত ৰাখিবা তোমালোকে সেকেন্ড সাবা এই তিনিটা সেম হয় ইনকাম মানে তো জানাই বিজনেছৰ পৰা মোৰ পইচা আহি আছে বা মই আজি পইচা পাই আছো বা আৰু লাইবিলিটিজ মানে হৈছে মোৰ ধাৰ আৰু ক্যাপিটাল মানে হৈছে যেতিয়া মই বিজনেছত ইনভেস্ট কৰো এটা হিউজ এমাউন্ট হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ক্যাপিটাল এমাউন্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে সো এইখিনি যেতিয়া হ'ব যেতিয়া মোৰ ইনকাম কমিব লাইবিলিটিজ কমিব বা ক্যাপিটালৰ পৰা মই সাপোজ এজ আ অনাৰ মই নিজৰ পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে খৰচা কৰিম তেতিয়া কি হ'ব মোৰ যেতিয়া বাঢ়িব ফাৰ্স্ট অফ অল আমি বাঢ়াটো চাম যেতিয়া বাঢ়িব হেটো ৰেকৰ্ড হ'ব ক্ৰেডিট সাইড টোটালি অপোজিট দুইটা দেখিছা তোমালোকে আৰু যেতিয়া মোৰ ইনকাম লাইবিলিটিজ ক্যাপিটাল কমিব মাইনাসত যাব তেতিয়া কোনটো সাইডে এখিনি ৰেকৰ্ড হ'ব ডেবিট সাইডত ঠিক আছে সো আমি এখিনি কেনেকে মনত ৰাখিম এসেটস আৰু এক্সপেন্সেস যেতিয়া বাঢ়ে ডেবিট সাইডত ৰেকৰ্ড হয় মই এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে সো দ্যাট তোমালোকৰ ইজি হয় যেতিয়া এসেটস আৰু এক্সপেন্সেস বা লসেস হ'ব যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া ডেবিট সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু যেতিয়া কমিব তেতিয়া ক্ৰেডিট সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু এইখিনি এই তিনিটাৰ কাৰণে আমাৰ টোটালি উল্টা যেতিয়া ইনকাম লাইবিলিটিজ আৰু ক্যাপিটাল আমাৰ কমি যাব তেতিয়া ডেবিট সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু যেতিয়া বাঢ়ি যাব তেতিয়া আমাৰ ক্ৰেডিট সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব ঠিক আছে সো তোমালোকে এইখিনি এনেকে মনত ৰাখিব পাৰা মই সাইডত লিখি দিছো AE A stands for assets E stands for expenses assets আৰু expenses যেতিয়া বাঢ়িব plus sin in the debit side আৰু যেতিয়া কমিব 1 second যেতিয়া কমিব তেতিয়া কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড হ'ব ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে
নেক্সট এই তিনটাৰে মই এটা শৰ্ট নাম দিম ফাৰ্স্ট LCI বা মই এনেকৈ দিব পাৰোঁ LIC টো দিলে তোমালোকৰ বেছি সোনকালে মনত থাকিব সো এই তিনটা আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম LIC বুলি ফাৰ্স্ট लेटर केटा मैं लिखि लैसु तुमालोकर सबरे मनत থাকিবে যাব LIC জানাইতো जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी सो LIC आमार केनेके लिखिम आमार फर्मुला तो की হয় LIC जेतिया कमिब डिक्रीज हबो तेतिया आमी कोनटो साइडत रेकर्ड करिम डेबिट साइडत ठीक আছে আৰু जेतिया LIC বাঢ়িব तेतिया आमी कोनटो साइडत रेकर्ड करिम क्रेडिट साइडत ठीक আছে सो মই কি কলো AE assets or expenses whenever it increases it will be recorded in the debit side whenever it decreases it will be recorded in the credit side aru disar etur karone moi kilu LIC debit side ot ketia hobo jetia komibo aru credit side ot ketia hobo jetia bahibo I hope tumalkor formula keta buji pat okhubida hua nai tumaloke buji paisa Next, we move with the journal entries with some transactions. Okay. First transactions to amar ki ase started business with cash 50,000. As moi bhabisu eta decision loisu moi business eta start korim. Business to start korte obviously muk paisa lagibo, paisa dorkar ase. So moi tate ki korilu 50,000 rupees invest korilu. Hey investing amount to moi ki buli kom capital. Thik ase? So according to the formula মই যেতিয়া বিজনেস স্টার্ট কৰিছো ঠিক আছে মই কি কৰি আছো মই এজ আ ওনাৰ মই পইচা লগাই আছো বিজনেসত ইনভেস্ট কৰি আছো তো বিজনেসত যেতিয়া মই পইচা লগাই আছো মোৰ বিজনেসৰ পইচাটো বাঢ়ি আছে নে নাই ঠিক আছে মই 50,000 লগাব পাৰো তাৰ পিছত মই আকৌ 10,000 ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰো বিজনেসৰ কাৰণে মোৰ পইচাটো বাঢ়ি আছে নে নাই पैसा की है कैश आमार कारणे की है एसेट्स तो एसेट्स जेतिया बाहिबो कोनटो साइडत रेकर्ड हबो डेबिट साइडत ठीक আছে आरो মই कैपिटलो इंट्रोड्यूस करि आसु ठीक আছে মই कैपिटलो इंट्रोड्यूस करि आसु মই की কৈছিলো जेतिया আমি बिजनेसत पैसा लगाम ताक আমি कैपिटल বুলি ক कैपिटलो एज अ बिजनेस ओनर মই इंट्रोड्यूस करि आसु मोर कैपिटलो बाहि আছে कैपिटल बाहिले कोनटो साइडत হয় क्रेडिट साइडत एसेट्स बाहिले कोनटो साइडत হয় डेबिट साइडत ठीक আছে सो মই লিখাৰ ধৰণটো তোমালোকক দেখাই দিছো सो फॉर जर्नल एंट्री आमार फॉर्मेट খন এনেকুৱা হয় তোমালোকে আন্ডাৰ দা ফৰ্মেটে বনাবা एग्जामত আমাক ফৰ্মেট খন লাগিব এখন তোমালোকৰ সাপোজ ধৰিলোৱা পেজ হয় তোমালোকে পেজ খন গুটে কভাৰ কৰিবা ঠিক আছে এটু একটা फॉर जर्नल एंट्री याते आमी लिखिम डेट याते हबो आमार पार्टिकुलार्स याते आमी लिखिम LF एटुर फुल फॉर्म तो मैं कम निश्चय के याते हबो तुमार डेबिट एमाउंट बुलिও লিখিব পাৰা আৰু এটু হবো আমাৰ ক্ৰেডিট এমাউন্ট ঠিক আছে মই যে কৈছিলো জার্নাল এন্ট্রিজত দুটা সাইড থাকে এটা হৈছে ডেবিট সাইড আনাদার ওয়ান ইজ ক্রেডিট সাইড ইয়াতে পার্টিকুলার আমি জার্নাল এন্ট্রিজ কিনি লিখিম ইয়াতে ডেট মানে কোনটো ডেটত তোমাৰ ট্রানজাকশনটো হৈছে ঠিক আছে ফার্স্ট ওয়ান আছিলে started business with cash rupees 50,000 ঠিক আছে মই বিজনেসত পইচা লগাইছো মোৰ ক্যাশ কি হয় assets कैश मोर एसेट्स है एसेट कैश बिजनेसत पैसा लगाय आसु पैसा मोर बाही আছে बिजनेसत ऑब्वियसली कमाটো নাই কোনো ফালে দি सो पैसा लगाय आसु मोर पैसा बाही আছে কোনটো সাইডত হবো
ডেবিট সাইডত এক সেকেন্ড মই এখিনি এবাৰ ভালকে লিখি দিছো সো ফার্স্ট আমাৰ ট্ৰানজেকশন আছে এটুক আমি কোৱেশ্চনটো ট্ৰানজেকশনস বুলি ক স্টাৰ্টেড বিজনেস উইথ ক্যাশ মই বিজনেসত পইচা দিছো ঠিক আছে পইচা লগাই আছো এজ আ ওনাৰ মই বিজনেসত পইচা লগাই আছো মোৰ পইচা কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে ক্যাশ আমাৰ কিহৰ আন্ডাৰত আহে ডেফিনেটলি এসেটস হয় আমাৰ কাৰণে মোৰ তাতে যিমান পইচা আছে হেবোৰ মোৰ কাৰণে কি হয় সম্পত্তি হয় ৰাইট ক্যাশ মোৰ কাৰণে এসেটস হয় এসেটস যেতিয়া বাঢ়িব বাঢ়িছে মই পইচা লগাইছো তেতিয়া কোনটো সাইডত হয় ডেবিট সাইডত এসেটস যেতিয়া কমিব কোনটো সাইডত ৰেকৰ্ড হয় ক্ৰেডিট সাইডত এসেটস মোৰ বাঢ়িছে ঠিক আছে ক্যাশ মোৰ বাঢ়িছে বিজনেসত তো মই কোনটো সাইডত লিখিম লিখাৰ নিয়মটো তোমালকে চাই লোৱা ক্যাশ একাউন্ট ডেবিট তো একদম সাইডত ঠিক আছে আৰু এজ আ ওনাৰ মই যে বিজনেসত পইচা লগাই আছো ক্যাশখিনি পইচাখিনি মোৰ কাৰণে কি হয় ক্যাপিটাল হয় ক্যাপিটাল যেতিয়া ইনক্ৰিজ হ'ব তাৰ মানে শৰ্ট ফৰ্মটো কি আছিল LIC ঠিক আছে ক্যাপিটাল যেতিয়া কমে ডেবিট সাইডত হয় আৰু যেতিয়া বাঢ়ে ক্ৰেডিট সাইডত হয় মই ক্যাপিটাল ইন্ট্ৰোডিউস কৰি আছো বিজনেসত সো বাঢ়ি আছে মোৰ ক্যাপিটাল কোনটো সাইডত হ'ব ক্ৰেডিট সাইডত সো মই টু ক্যাপিটাল কোড লিখিম ইয়াতে লিখিম টু ক্যাপিটাল একাউন্ট তোমালকৰ যেহেতু নতুন একাউন্টেন্সিত নতুন ক্লাস হয় নতুন ক্লাসে স্টার্ট হৈছে সো বহুতে ভাবিব পাৰা যে ডেবিটত তো মেমে ডেবিট বুলি লিখিছে ক্ৰেডিটত কিয় লিখা নাই সো ক্ৰেডিট নিলিখাৰ ষ্টাইলটো এইটো যদি আমি ক্ৰেডিট নিলিখো তাতে মই কি লিখিছো হে কাৰণে টু লিখিছো ঠিক আছে সো ক্যাশ একাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল একাউন্ট মই পইচা বিজনেসত ইনভেস্ট কৰি আছো বিজনেসৰ কাৰণে মোৰ পইচা বাঢ়ি আছে এজ এ ওনাৰ মই পইচা ইনভেস্ট কৰি আছো দ্যাট ইজ নোন এজ ক্যাপিটালও মোৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে ক্যাপিটাল ইনক্ৰিজ হলে কোনটো সাইডত হয় ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে এতিয়া আমি এমাউন্ট কেনেকৈ লিখিম এমাউন্টটো মই নরমালি ইয়াতে লিখি দিব নোৱাৰো এমাউন্টটো মই কেনেকৈ লিখিম এমাউন্টটো মই কিমান লিখিম 50000 আছে 50000 মই ডেবিট সাইডতো লিখিম 50000 মই ক্ৰেডিট সাইডতো লিখিম ইকুৱেলি মই দুটা সাইডত লিখি নিদো ক্যাশ একাউন্ট ডেবিট 50000 ক্ৰেডিটত নহয় খালি টু ক্যাপিটাল একাউন্ট ইয়াতে ডেবিট কলমত নেদু বিকজ এটো ক্ৰেডিট সাইডৰ হয় সো ক্ৰেডিটৰ কলমত মই কি লিখিম 50000 এনেকা আপ এন্ড ডাউন কৰি মই লিখিম ঠিক আছে I hope this journal entry তোমালকৰ কাৰণে এটো ক্লিয়াৰ হৈছে okay apart from this for non commerce student আমাৰ কি হয় journal entries বুজি পোৱাটো সবৰ কাৰণে ইমান পটককে বুজি পোৱা না যায় এটো অলপ complicated আছে ঠিক আছে so for them এটা বিজনেসত তো অকল কমাৰ্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰে মানুহ নাথাকে ন যোনে journal entries গম পাব বহুতো নন কমাৰ্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰো থাকে so হিহতে কেনেকৈ বুজি পাব journal entries তো তো হিহতৰ কাৰণে আমি কি লিখো এটা নেৰেশন লিখো ঠিক আছে নেৰেশনৰ স্টাৰ্টিং টু কি হয় বিংৰ পিছত তুমি কোৱেশ্চনৰ ট্ৰানজেকশনটোৰ পৰা অলপ লিখিব পাৰা বা নিজৰ যদি অলপ বনাই বুলি লিখিম বুলি ভাবিছা বহুত দীঘল নালাগে শৰ্ট লাগে আমাক একদম শৰ্টত আমি লিখিব পাৰো কেনেকৈ বুজি পায় বিং ক্যাশ পাই ইয়াতে মই লিখিও দিছো তোমালকে চাব পাৰা দিস ইজ নোন এজ ডাইৰেকশন ঠিক আছে এইটো লাইনে তোমালকে তাতে লিখি দিব পাৰা ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইটো তোমালকে এক্সামত লিখিবা এই নেদিবা আকৌ ঠিক আছে সো নেক্সট মই যাও ফৰমেটখন সাগে সবে ৰেকৰ্ড লিখি থৈছা ফৰমেটখন কেনেকৈ বনাব লাগে তোমালকে গম পাইছা নেক্সট মই ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰি দিছো purchase goods for cash তোমালকৰ সব ফৰ্মুলাটো মই ইয়াতে লিখি থৈছিলো ঠিক আছে
ইয়াতে কি কৈছে মই অসমীয়াত যদি এক্সপ্লেইন কৰোঁ পাৰচেজ গুডছ ফৰ কেছ ₹20,000 ইয়াতে সদায় মই নিজে কিনি থাকা বুলি ভাবিম ঠিক আছে মই গুডছ কিনিছোঁ ফৰ কেছ 20,000 মই আজি দোকানত গৈছিলোঁ তাতে মই কিবা কিনিছোঁ ফৰ 20,000 20,000 টকা দি ওকে যেতিয়া আমি পাৰচেজ কৰোঁ তোমাৰ হাতত কি পইচা বাঢ়ি থাকে নেকি ডেফিনেটলি তোমাৰ হাতৰ পৰা যিমানবাৰ তুমি নতুন কাপোৰ কিনিবা বা নতুন কিবা এসেসৰিজ কিনিবা ফৰ গাৰ্লছ কি হয় পইচা সদায় কমি থাকে ঠিক আছে সো পাৰচেজ কৰিছো ফাৰ্স্ট আমি জানিব লাগিব পাৰচেজ আমাৰ কাৰণে কি হয় পাৰচেজ কি হয় ইট ইজ আ এক্সপেন্সেস ফৰ আস ঠিক আছে মই ৰাতিপুৱা আহাৰ পৰা যি বস্তু কিনিছো সেইবোৰ মোৰ কাৰণে এক্সপেন্সেস হয় নে নহয় এট দা এণ্ড ঠিক আছে এসেটস আৰু এক্সপেন্সেসৰ আমাৰ ৰুলটো কোনটো আছিল এটো যেতিয়া এক্সপেন্সেস হ'ব এক্সপেন্সেস বাঢ়ি আছে তুমি এটা বস্তুৱে কিনা দুটা বস্তুৱে কিনা বা এবাৰ বা দুবাৰে কিনা এক্সপেন্সেসটো হৈ আছে কিনিটো আছে তুমি সো এক্সপেন্সেস হলে কি হয় এবাৰে কিনা এক্সপেন্সেস বাঢ়ে সদায় এক্সপেন্সেস নকমে ঠিক আছে সো এক্সপেন্সেস ইনক্ৰিজ হৈছে কি কৰিছো মই পাৰচেজ from the question purchase কৰিছো মই expenses to মোৰ কোনটো ধৰণে হৈছে purchase কৰি তো purchase account debit expense কৰোতে purchase কৰোতে মোৰ হাতেদি কি গৈ আছে পইচা দোকানীয়াটো আমাক ফ্ৰীতে বস্তু নেদিয়ে ডেফিনেটলি পইচা গৈ আছে cash তো আমাৰ কাৰণে কি হয় assets কমি গৈ আছে assets যেতিয়া কমিব কোনটো সাইডত হয় ক্ৰেডিট সাইডত লিখিছুনে মই টুৰ ওচৰত ঠিক আছে তো মই কেনেকৈ মনত ৰাখিম পাৰচেজ গুডছ ফৰ কেছ মই যদি অসমীয়াত অনুবাদ কৰোঁ মই বস্তু কিনি আছোঁ মোৰ খৰচা হৈ আছে কিমান টকাৰ খৰচা হৈ আছে 20,000 টকা ঠিক আছে পাৰচেজ ইজ এক্সপেন্স ফৰ আস আমাৰ এইকেইটা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত পৰে এছেটছ এক্সপেন্সেছ আৰু LICৰ আণ্ডাৰত পৰে এক্সপেন্স হয় এক্সপেন্স যেতিয়া হ'ব সদায় বাঢ়িব ডেবিট সাইডত সেইকাৰণে মই লিখিছোঁ আৰু মোৰ হাতেদি পইচা গৈ আছে পইচা ক্যাশ কি হয় আমাৰ কাৰণে এসেটস হয় এসেটস কমি আছে এসেটস ইয়াতে কমি আছে তো কমিলে কোনটো সাইডত হয় ক্ৰেডিট সাইডত দিস ইজ দা ক্ৰেডিট সাইড অফ দা জাৰ্নাল এন্ট্ৰি ঠিক আছে ফৰমেটৰ আন্ডাৰটো তোমাৰ এনেকৈ পৰিব হয়নে নহয় এইটো আমাৰ ফৰমেট আছিল ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সেকেন্ড টু আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এটো হৈছে তোমালকৰ নেৰেশন মই কৈছো এই বিং ওয়াৰ্ডটো তোমালকে লগাব নাপাহৰিবা ঠিক আছে সো বিঙৰ লগত জাস্ট নরমালি লিখি দিলে হয় গুডস পারচেজ ইন ক্যাশ তো কিন্তু মেনশন কৰিবা কেতিয়াবা আমি পইচা নিদিয়াকে বস্তু কিনো যে পিছত দি থাকিম পইচা কিন্তু ফৰ নাও মই পইচা দি কেনেহে কিনিছো সো এটো আমি মেনশন কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে নেৰেশনটোৰ কাৰণে তোমালকে বহুতে ভয় খোৱা জাৰ্নাল এন্ট্ৰিজটো কৰি ললো কিন্তু নেৰেশনটো কোনে বনাই থাকে আৰু ইংলিশত সো একো ভয় খাব লগা নাই জাস্ট ফৰ্মেলিটি বিং লগাবা তাৰ পিছত জাস্ট কোৱেশ্চনত চাবা কি হৈ আছে পারচেজ কৰিছা গুডস ফৰ ক্যাশ এখিনি লিখি দিলে হৈ গল সিম্পল ইজ দ্যাট ওকে so moving to the next journal entry that is your sold goods for cash মই ইয়াতে কি কৰিছো বিক্ৰী কৰিছো স্টাৰ্টিংত মই এবাৰ কিনিলো এতিয়া মই বিক্ৰী কৰিম মোৰ ঘৰত এখন সোফা পৰি আছিল বহুত দিনৰ পৰা মই আজি ডিসাইড কৰিছো মই আজি সেল কৰি দিম ঠিক আছে তো সেল কৰোতে obviously মোক পইচাটো দিব ন এনেটো মই কাকো দি নেদু এজ আ কমাৰ্স ষ্টুডেন্ট মইতো কাকো এনে বস্তু নেদু obviously মই পইচা পাম তো পইচাৰ বিনিময়তহে মই কামটো কৰিম সো গুডস সেল কৰিছা পইচা আহি আছে what comes in পইচা ক্যাশ আহি আছে ক্যাশ আমাৰ কাৰণে কি হয় assets আহি আছে increases পইচা বাঢ়ি আছে ঠিক আছে তোমাৰ সাপোজ ধৰিলা তোমাৰ একাউন্টত 10,000 টকা অলৰেডি আছিল তুমি ভাবিছা এবাৰ মই এটা নতুন ফোন কিনিম মোক আৰু পইচা দৰকাৰ আছে সো তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিছা ঘৰৰ বস্তু এটা বিক্ৰী কৰি দিলা ফাৰ্নিচাৰ যখন সোফা আছিল ভাবিছা নালাগে এখন মই সেল কৰি দিও বিক্ৰী কৰিলা পইচা পালা তে পইচা তোমাৰ বাঢ়ি আছে নে নাই মোবাইল কিনিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব নে নাই আগতে 10,000 আছিল কিটিক সোফা বিক্ৰী কৰি তুমি আৰু 8,000 পালা 18,000 হৈ গল ক্যাশ বাঢ়ি আছে এসেটস ইনক্ৰিজ হৈ আছে আমাৰ
second. Assets increase হৈ আছে এটো আমাৰ assets হয় assets increase হলে debit side ত ঠিক আছে আৰু আমি কাম কি কৰি আছো সেল কৰি আছো আমি ইয়াতে সোল বুলি নিলিখো ঠিক আছে সেল বুলি লিখিম বেসিক্স ঠিক আছে মোৰ তাতে পইচা আহি আছে আৰু মই কাম কি কৰি আছিলো সেল কৰি আছিলো সো তোমালোকে এনেকেও মনত ৰাখিব পাৰা ফৰ দা বিগিনাৰ্স one second for the beginners purchase যোনটো হয় purchase সদায় ডেবিট সাইডৰ হয় অকল purchase ঠিক আছে ইয়াৰ লগত একো ওয়ার্ড নহয় অকল purchase always in the debit side দেখা পাবা purchaseৰ ট্ৰানজেকচন আহিছে কিন্তু ৰিটাৰ্ন লিখা নাথাকিলেহে ঠিক আছে মই তোমালোকক ক্লিয়াৰলি কৈ আছো অকল purchase word অকল purchase to ইয়াৰ লগত যদি purchase return বা আৰু কিবা বেলেগ থাকিছে তেতিয়া নহব অকল purchase কৰিছে তেতিয়াহে ডেবিট সাইডত আৰু যদি সেল কৰিছে তেতিয়াহে ক্ৰেডিট সাইডত এই দুটা ডেফিনিট তোমালোকে মনত ৰাখি থব পাৰা যদি অকল purchase হৈছে মই ডেবিট সাইডতে লিখিম কাৰণ মোৰ হাতে দি পইচা গৈ আছে আৰু যদি সেল হৈছে মই ক্ৰেডিট সাইডত লিখিম আৰু মোৰ তাতে পইচা আহি আছে ওকে আই হোপ দিস থ্ৰী তোমালোকৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে লাষ্টত তোমালোকে নেৰেশনটো লিখিব নাপাহৰিবা started with the big আৰু simply লিখি দিবা goods sold in cash to লিখিব নাপাহৰিবা ওকে so moving to next এতিয়া সোৱা তাতেও মই লিখি দিছিলো ফৰ্মুলাটো assets expenses বাঢ়ি আছে ডেবিট সাইডত ঠিক আছে কমি আছে ক্ৰেডিট সাইডত ওকে next LIC liabilities income capital কমি আছে ডেবিট সাইডত বাঢ়ি আছে ক্ৰেডিট সাইডত ঠিক আছে এনেকে তোমালোকে ফৰ্মুলাটো কিন্তু মনত কৰি ৰাখিবা ওকে সো নেক্সট আমাৰ জাৰ্নাল ট্ৰানজেকচনটো কি আছে মই এতিয়া কি কৰিছো বিজনেছত কাবাক স্যালাৰি পে কৰি আছো সদায় একাউন্ট যেতিয়া কৰিবা মনত ৰাখিবা এইবোৰ কাম মই কৰি আছো ঠিক আছে ইয়াতে পেড স্যালাৰি মানে জুনে টুনে নহয় ইয়াতে অকল মইহে পে কৰি আছো স্যালাৰি টু সামওয়ান কাবাক দি আছো স্যালাৰি মোৰ কাৰণে কি হয় ফাৰ্স্ট অফ অল আমি হেতু ক্লাসিফাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই স্যালাৰি আজি এটা মানুহক দিছো কালি অন্য এটা মানুহক দিম সো মোৰ হেতু সাপোজ এটা মাহৰ এন্ডিংত মই দুটা তিনটা মানুহক দি আছো ঠিক আছে তো স্যালাৰি মোৰ কাৰণে কি হয় assets to নহয় definitely ঠিক আছে সম্পত্তিটো নহয় স্যালাৰি মোৰ কাৰণে স্যালাৰি মই কাবাক দি আছো সো এটো মোৰ কাৰণে কি হ'ব expenses স্যালাৰি expenses হয় স্যালাৰি মোৰ কাৰণে কি আছিল expenses because স্যালাৰি মোৰ কাৰণে সম্পত্তিও নহয় স্যালাৰি obviously কাবাক দিব লগা হয় মোৰ so এটো মোৰ কাৰণে কি হয় expenses হয় salary is expenses for me expenses কি হৈ আছে বাঢ়ি আছে so কোনটো সাইডে হ'ব salary debit সাইডৰ salary account debit ঠিক আছে so salary যে মই কাবাক দি আছো কোনটো ফৰ্মত দি আছো obviously পইচা দি আছো তো মোৰ কাৰণে কি হৈছে পইচা কমি গৈ আছে নে cash কি হয় assets আৰু assets মোৰ কাৰণে কমি গৈ আছে তো কোনটো সাইডত হ'ব credit সাইডত salary account debit to cash account because salary is expenses for us expense মোৰ কাৰণে সদায় বাঢ়ি থাকে আৰু পইচা কাৰ হাতৰ পৰা গৈ আছে মোৰ হাতৰ পৰা গৈ আছে পইচা because I am the owner আৰু যেতিয়া আমি একাউন্টেন্সি কৰো এনম আমি নিজৰ কথাটোহে ভাবি কৰো সো ক্যাশ মোৰ হাতৰ পৰা গৈ আছে assets হয় assets মোৰ কি হৈ আছে ডিক্ৰিজ হৈ আছে পইচা কমি আছে সো it will be in the credit side I hope this entry will be clear for all of you guys so simply তোমালোকে কি লিখিবা আকৌ again being salary paid in cash যে মই salary দি আছো আৰু being to লিখিব নাপাহৰিবা I am repeating okay
নেক্সট আমাৰ জাৰ্নেলৰ ট্ৰানজেকশ্যনটো কি আছে পেইড টু হৰি ঠিক আছে মই পইচা দি আছোঁ কাক হৰিক দি আছোঁ পেইড টু হৰি হৰিৰ কি হৈ আছে হৰিৰটো পইচা বাঢ়ি আছে ন হৰি কোন হয় আমাৰ কাৰণে এজন মানুহ তে হৰিক মই পইচা দি আছোঁ মোৰ হাতৰ পৰা কি গৈ আছে পইচা গৈ আছে এছেটছ হয় কেশ আমাৰ কাৰণে এছেটছ হয় এছেটছ কি হৈ আছে এতে ডিক্ৰিজ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু হৰিক মই কি কৰি আছোঁ পইচা দি আছোঁ তো হৰিয়ে পইচা পাই আছে প্লাছ চ' কোনটো ছাইডত হ'ব ৰখাই দিওঁ ফাইভত কোনটো ট্ৰানজেকশ্যনছ হৈছে পেইড টু হৰি হৰিক মই পইচা দি আছোঁ অন হিজ একাউণ্ট ₹2000 মই পইচা কাক দি আছোঁ হৰিক মই পইচা দি আছোঁ হৰিৰ পইচা বাঢ়ি আছে হৰি ইনকেছ যদি তুমি হৰি একো একাউণ্ট নিলিখিবা ঠিক আছে যদি মই ইয়াতে এপষ্ট্ৰফিছ এছ লগাই পেলাই লিখোঁ হৰি অকল হৰি ডেবিট হ'ব কাৰণ হৰিক মই পইচা দি আছোঁ পইচা মোৰ হাতৰ পৰা কমি আছে চ' টু কেশ একাউণ্ট কেশ মোৰ হাতৰ পৰা কি হৈ আছে কমি আছে আৰু কেশ মোৰ কাৰণে কি হয় এছেটছ হয় ঠিক আছে বহুতে সুধিব পাৰে যে হৰিৰ লগত মই একাউণ্ট কিয় লিখা নাই আমি যেনেকৈ অসমীয়াত লিখোঁ ন হৰিৰহে দোকান থাকে বা হৰিৰ একাউণ্ট থাকে ৰটো যে লগাওঁ তে সেই ৰটোতো ইয়াতে ইংলিছতো লগাব লাগিব ন তেতিয়া আমি হৰিৰ একাউণ্ট বনাব পাৰিম যদি মই এছ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ন' নিড টু ৰাইট একাউণ্ট ঠিক আছে অকল হৰি ডেবিট হ'ব অ'কে চ' যদি তোমালোকে এছ নিদিওঁ বুলি ভাবিছা তে অকল চিম্পলি হৰি বুলি দি দিবা হৰি একাউণ্ট ডেবিট টু কেশ একাউণ্ট মই পইচা কাক দি আছোঁ হৰিক আৰু মোৰ হাতৰ পৰা কি হৈ আছে পইচা কমি গৈ আছে ঠিক আছে চ' কেশ যেতিয়া কমি যায় ক্ৰেডিট ছাইড অট'মেটিকেলি হৰি ডেবিট অ'কে আৰু আমাৰ নেৰেশ্যনটো কি হ'ব বিং পে'মেণ্ট মেড টু হৰিজ একাউণ্ট মই হৰিক একাউণ্টত পইচা দি আছোঁ অ'কে লাষ্ট ওৱান ইজ received ₹3,000 from Mr. Jed on account Mr. Jedৰ পৰা মোৰ কি হৈছে পইচা মই পাই আছোঁ পইচা পাই থাকিলে অবভিয়াছলি মোৰ কেশ ইনক্ৰিজ হৈ আছে হয়নে নহয় কেশ আমাৰ কাৰণে এছেটছ আছিল আৰু কেশ ইনক্ৰিজ হৈ আছে ডি কোনে আছে আমাক মিষ্টাৰ জেডে চ' ইট উইল বি অন দ্য ক্ৰেডিট ছাইড কেশ ডেবিট হ'ব বিকজ কেশ আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে কেশ একাউণ্ট ডেবিট 3000 আৰু ডি কোনে আছিলে আমাক মিষ্টাৰ জেডে ₹3000 আৰু আমাৰ নেৰেশ্যন কি হ'ব বিং কেশ ৰিচিভ ফ্ৰম মিষ্টাৰ জেড চ' আই হোপ তোমালোকৰ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজবোৰ অলপ হ'লেও ক্লিয়াৰ হৈছে বিকজ তোমালোকৰ কাৰণে এইটো বহুত নিউ হয় তোমালোকে এবাৰ ফৰ্মুলাছবিলাক লাৰ্ণ কৰিবা তাৰপিছত আমাৰ বহুত জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজ আহি থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিম আৰু তোমালোকে কোনখিনিত যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে কিবা ৱৰ্ড বুজি পোৱা নাই বা কিবা কনচেপ্ট বুজি পোৱা নাই আমাৰ কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে নিশ্চয়কৈ জনাবা আমাক মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিম উইথ দ্য শ্বৰ্ট কনচেপ্ট ঠিক আছে কিছুমান পইণ্টত বুজাব চেষ্টা কৰিম বাট বিফ'ৰ ডেট তোমালোকে এজ আ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে এই ৰুলখিনি তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে হয়তো তোমালোকে এইটোও লাৰ্ণ কৰিব পাৰা বা এইটোও লাৰ্ণ কৰিব পাৰা প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এক্সামত এজ আ থিয়ৰিত এইটো আহিব পাৰে বা সেইটো আহিব পাৰে এইটো বেছিভাগ আহে এইটোও কেতিয়াবা আহি যায় এক্সেপশ্যনেল তাক ক'ব নোৱাৰা চ' বেছি ভাল তোমালোকে দুয়োটাই লাৰ্ণ কৰি থবা কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি যেতিয়া কৰিবা এইটো ইউজ কৰিলেও তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হয় কিছুমানে এইটো ইউজ কৰিও ভাল পায় ঠিক আছে
কিবা প্ৰবলেম হ'লে খুদিবা মোক কমেন্ট সেকশনত সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে তোমালোকৰ ক্লাছ কৰি কেনে চাগে ভাল লাগিল আৰু কিবা ডাউট থাকিলে আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাবা তোমালোকৰ ফিডবেকৰ কাৰণে আমি ৰখিম থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে